From today onwards, we are going to start with the revision of accounts chapters. ठीक है, रिवीजन शुरू कर रहे हैं ਆਪਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਮਿਡ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਜਰ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਲੈਜਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥਿਊਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵਰਡ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਫ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੀ। कला मतलब इट इज़ इनबिल्ट। कहना मतलब कि हर एक पर्सन कर सकता। कोई प्रॉपर ये कुछ है नहीं है कि कोई पढ़े लिखे बंदा कर सकता। अकाउंटिंग कोई भी कर सकता। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਮਰੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਰੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, what is the meaning of accounting? Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transactions. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब कि फाइनेंशियल का मतलब मनी टर्म्स, ट्रांजैक्शन का मतलब कोई भी इवेंट जिन्हों आप मनी टर्म्स के बोल सकते हैं, आप उन्हें रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जांपल कि असी सेल की है, सेल किन्ने की की है? सिर्फ 5000 की। वो 5000 की एंट्री में रिकॉर्ड करना इज नोन एज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अकाउंट्स के की होंगे? अकाउंट्स के आप जिन्हें भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इन्होंने आप की करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने तो बाद क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई करने तो बाद समराइज करते हैं, समराइज करने तो बाद एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस मतलब स्टडी करते हैं, एनालिसिस करने तो बाद इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। किनू कम्युनिकेट करते हैं? टू द फाइनल यूजर। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਟੂ ਦ ਯੂਜ਼ਰਸ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਕਲਾਸੀਫਾਈਂਗ, ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਐਨਾਲਿਸਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਯੂਜ਼ਰਸ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ अपना नैक्सट पॉइंट है कि अकाउंटिंग प्रोसैस की होंगे। अकाउंटिंग प्रोसैस यही है जो मैं बोल रहा, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिंग एंड इंटरप्रेटिंग। इनू की बोला जाता है? इनू बोला जाता प्रोसैस। अकाउंटिंग प्रोसैस स्टार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड एंड्स टू द कम्युनिकेटिंग टू द फाइनल यूजर। मतलब कि आप पहले एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने तो बाद फिर आप लेजर्स तैयार करते हैं, लेजर्स में बोलते हैं क्लासीफाई करते हैं। लेजर्स तैयार करने तो बाद फिर आप नैक्सट जी अपने सिलेबस चीज़ आनी है वो बोले समराइजिंग करना। समराइज करने तो बाद फिर आप फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब कि आप चेक करते हैं हाँ जी की कुछ हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, उन्होंने बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस करने तो बाद आप स्टडी करके वो जो कंक्लूजन निकले आप कंक्लूजन की करके कम्युनिकेट करते। ठीक है, ओके सर रिकॉर्डिंग का मतलब की है? रिकॉर्डिंग का मतलब ऐसा द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग all the business transaction of the financial character is used as evidence। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਥੀਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਸ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵॉइस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਆਫ ਪਰਚੇਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਪਰਚੇਸ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਆਫ ਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ट्रांजैक्शन। क्लियर है? एंड आप रिकॉर्डिंग करते कितने? रिकॉर्डिंग लिए ना आप एक जिमें अपना एक चैप्टर आप कर चुके जनरल।
ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਉਹ 5 ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੋ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਅ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਡ ਡਾਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਨਾ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ 10-12 ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਲਏ, 5-6 ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਟੀਚਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼, ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ 3 ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਛਾਂਟਣਾ। या ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਛਾ अकाउंट्स का टेस्ट है, अकाउंट से सेपरेट कर लो, इकोनॉमिक्स से सेपरेट कर लो, बिजनेस से सेपरेट कर लो, इंग्लिश से सेपरेट कर लो, फिजिकल से सेपरेट कर लो। दैट मीन दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਲੈਜਰ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੋ ਲੈਜਰਸ। ਲੈਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਛਾਂਟ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਟੈਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਸ ਹੋਏ, ਪੇਪਰ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਸ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਜਰਨਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਲਾਸ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਥ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੀਟ। Summarizing the matlab it is concerned with the preparation and presentation of the classified data in a manner useful for the internal as well as external user। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਨੰਬਰ ਹੈ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਮਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖੋ TRIAL, ਟ੍ਰਾਇਲ बैलेंस BALANCE, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, आप 3 चीज़ें लिख लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होंगे स्टडी। एनालिसिस में कहते स्टडी ऑफ रिपोर्ट, जी आप रिपोर्ट तैयार की है समरी शीट, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਡੀਓ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। लेट बी मेक मिनट कर दें दोबारा। बेटे बाकी ਨੂੰ आवाज़ क्लियर है, ਜੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ आवाज़ नहीं आ रही वो दस दो, ਜੇ बाकी ਨੂੰ आवाज़ आ रही है तो अपनी हैंड रेस कर दो।
ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆ ਮੈਥ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਉਹ 'ਚ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਐਂਡ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਓਕੇ सो एनालिसिस का मतलब है स्टडी करना मतलब कि रिपोर्ट कार्ड की स्टडी करना एंड कंक्लूजनस निकालना ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ मतलब कि फॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੰਨਾ ਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖ ਲਓ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸੇਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਫॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੈਥ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੀਕ ਇਨ ਮੈਥ ਠੀਕ ਹੈ मैथ इंप्रूवमेंट की लोड़ है इंप्रूवमेंट लिए आप की कुछ कर सकते हैं ठीक है आप ट्यूशनस रख सकते हैं सो आप करना एक तरीके का आप रिपोर्ट कार्ड तो स्टडी करके जो एनालिसिस किया उन्होंने रिटन फॉर्म लिखा लास्ट इज नोन एज कम्युनिकेटिंग लास्ट प्रोसेस लास्ट पार्ट इज कम्युनिकेटिंग द यूजर्स ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਠੀਕ ਹੈ तो इन्फॉर्मेशन यूजर्स से ट्रांसफर करनी इट इज नोन एज कम्युनिकेशन यूजर्स बेटे अपने दो होंगे आ दो यूजर्स केड़े होंगे अपने यूजर नंबर 1 इज इंटरनल यूजर नंबर 2 इज एक्सटर्नल यूजर ठीक है दो यूजर्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर केड़े होंगे हैं एक्सटर्नल यूजर केड़े होंगे हैं मैं एक करके दसदा नोट कर लो इंटरनल यूजर च लिखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब कि कोई भी कंपनी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਓਨਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਪਾਰਟਨਰਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ थर्ड इज मैनेजर भी इंटरनल बंदा ही है साढ़े बिजनेस का बंदा ही हो गया वो की करता उन्हें ये चेक करना होंगे कि जेडे उन्हें डिसीजन ले है मैनेजर ने कि वो कंपनी लिए बेनीफिशियल है कि वो हार्मफुल है कहना मतलब कि जिवें कंपनी के मैनेजर ने एक डिसीजन लिया कि अपना अपना प्रॉफिट घटाने एंड सेल बढ़ाने ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਪਲੋਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦੈਟ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब हैगा कलगीधर ट्रस्ट जिम्मे बड़ी साहब वाले हो ठीक है पॉइंट नंबर 2 पार्टनर का मतलब हो गया प्रिंसिपल थर्ड इज मैनेजर मतलब हो गया वाइस प्रिंसिपल पवन सर ठीक है उसके बाद आते ऑफिसर्स का मतलब टीचर्स ठीक है दीज आर नोन एज इंटरनल यूजर्स क्लियर है चारों पॉइंट्स ਹੁਣ ਆਓ ਐਕਸਟਰਨਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਓਨਰ ਆਪ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨਟੂ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਓਨਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਲੈਂਡਰ। ਲੈਂਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੋਨ ਓਨਲੀ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਓਨਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਲੋਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸਾ, ਫॉर एग्जांपल ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਡਰ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਸਪਲਾਇਰ। ਸਪਲਾਇਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸਪਲਾਇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਫॉर एग्जांपल ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਪ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਪਲਾਇਰ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸਪਲਾਇਰ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸਪਲਾਇਰ ਐਂਡ दैट इज कस्टमर। ठीक है, उस बार गवर्नमेंट एजेंसी का मतलब बेटे, गवर्नमेंट एजेंसी का मतलब टैक्स अथॉरिटीज हो गई। लेकिन उन्होंने मेन काम किया टैक्स कलैक्ट करना। टैक्स से तो कलैक्ट होगा प्रॉफिट्स तो हम प्रॉफिट कितने शो होंगे? प्रॉफिट होंगे थोड़े रिपोर्ट कार्ड तो रिपोर्ट कार्ड से पता लगेगा हाँ जी कंपनी में प्रॉफिट है कि नहीं। लास्ट इज कस्टमर। कस्टमर का की रिलेशन है, कस्टमर भी चेक करना चाहना हाँ जी बंदे की गुडविल कितना दी है, फर्म की गुडविल कितना दी है, फर्म बढ़िया काम कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, ये सारा कुछ किन्हें चेक करना होता है? कंपनी ने चेक करना होता है। ओके, इस बार की सीगा, इस बार नेक्स्ट टॉपिक साडा सीगा नेक्स्ट की है, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਦੂਜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੈੱਕ ਹੈ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਸੀਗਾ ਟੂ ਅਸਰਟੇਨ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਂਕ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ टू असरटेन द प्रॉफिट्स। तीजा का फाइनेंशियल पोजीशन। चौथा हैगा टू चेक द डिसीजन मेकिंग कि जेड़ा कंपनी ने डिसीजन लेना गा वो चेक करना कि वो डिसीजन कितना दा लईए। कहना मतलब कि जो आप अकाउंट को स्टडी करांगे फिर ही सानू पता लगू किहड़ी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किहड़ी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 इज टू चेक द सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब होता है कि इज द कंपनी इन अ पोजीशन टू पे इट्स लायबिलिटीज, कि कंपनी को इन्ना पैसा पिया कि वो अपनी लायबिलिटीज पे कर सकें। लायबिलिटीज का मतलब कि जेडे कंपनी खर्चे कर रही है कि वो खर्चे पे करने लिए कंपनी को पैसा हैगा भी है कि नहीं है, दिस इज नोन एज सॉल्वेंसी पोजीशन। ठीक है, क्लियर हो गया? पॉइंट्स क्लियर है? ओके, सो ऑब्जेक्टिव तो बाद पता की है, ऑब्जेक्टिव तो बाद आंदा साडा बुक कीपिंग। साडा बुक कीपिंग की हुंदा? बुक कीपिंग की है साडा? बुक कीपिंग का सिंपल है मीनिंग है, बुक कीपिंग मीन्स bookkeeping means it is a process of recording the transaction। bookkeeping कल्ला की है, रिकॉर्डिंग करना ही है। ठीक है, bookkeeping ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਉਂਦਾ? ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਉਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ।
ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਾਈਂਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਾਲਿਸਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ 'ਚ ਕੱਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਈਡਰ ਟਰਮ, मतलब कि ब्रॉड ਤੇ ਨੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। बुक कीपिंग की है नैरो कॉन्सेप्ट है एंड अकाउंटिंग की है ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की है कि बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप है, इट इज अ प्राइमरी स्टेज। अकाउंटिंग की है, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। उस बार की है बुक कीपिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਵੇਅਰ ਦ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਐਂਡਸ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਗੀ ਉੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਕਿੱਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ ਫॉर ਕੁਐਸਚਨ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬੀਕਾਮ ਜਾਂ ਐਮਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बुक कीपिंग कोई भी कर सकता, बुक कीपिंग 10th करके डिप्लोमा कर लो, बुक कीपिंग कर ली है, सीख जूगा। बट जी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग लिए थोड़ा प्रॉपर डिग्री करनी पड़ेगी, बीकॉम एमकॉम चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी पड़ेगी, ठीक है। उस बाद नेक्स्ट पॉइंट का डिफरेंस की है बेटे, बुक कीपिंग जी है ना, बुक कीपिंग दे विच की है, बुक कीपिंग इज अ जूनियर लैवल वर्क, जूनियर स्टाफ का काम होंगे बुक कीपिंग। एंड जेड़ा अकाउंटिंग है, दिस इज द वर्क ऑफ सीनियर स्टाफ। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ का काम है, अकाउंटिंग जेड़ा वो सीनियर स्टाफ का काम है, ठीक है। ओके, डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों दे विच, ठीक है। किसी ने कोई डाउट है फिलहाल हजे तक मैंने पहले दस दो कि जे किसी ने कोई छोटे छोटे डाउट्स है मैंने पहले कुछ तो पहले मैं क्लियर करना, जे डाउट्स क्लियर है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। एक काम और कर लिया, थोड़े जो एक स्टूडेंट ना स्क्रीनशॉट ले लिया था पार्टिसिपेंट्स का। अरमान कोई डाउट है? हरमन कोई डाउट? उस्मान कोई डाउट? तरन कोई डाउट? ओके, उस्मान क्लियर है। अरमान कोई डाउट है तो बेटे पूछ ला है, चैट दे विच मैसेज टाइप कर एंड पूछ की डाउट है, मैं क्लियर करा। हाँ हरमन स्क्रीनशॉट ले ला, पार्टिसिपेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया, अपलोड करना पैंदा ना लेक्चर का। बेटे कोई डाउट्स है तो पूछ लो मैनू, तो मैं कंटिन्यू करांगे। इस बार आंदे ना थोड़े सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, अपने इन्हू ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ਆਪਾਂ एक्चुअली 3 अकाउंटिंग्स पढ़िया सीगियां। ਆਪਾਂ 3 अकाउंटिंग पढ़िया, 3 अकाउंटिंग पढ़िया सीगियां, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾउंटिंग। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾउंटिंग ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾउंटिंग ਮੀਨਸ it is the type of accounting in which we try to calculate the profit or loss of the company. We focus on estimating, we focus on calculating the financial position of the company. ਆਪਾਂ financial position ਜਦੋਂ find out ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ company ਦੀ, ਆਪਾਂ financial accounting ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਕਲੂਜਨਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਕਲੂਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल ਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। थर्ड इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की होंगी है? कॉस्ट अकाउंटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਕਾਸਟ ਹੈ,
ਇੰਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੇਚੀਏ। ਉਹ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ, 10 ਰੁਪਏ ਲੇਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 35 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, 40 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। These are three types of accounting, ਕਿਹੜੀ ਹੈ? Financial, management and cost accounting। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, EMPLOYEES, lenders, suppliers, customers, government and public। public ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। These are the users of accounting information। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਿਊਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ।